Students, last time we have seen the continuous broaching machine. So here the belt and the pulley arrangement is there. The belt, on this belt the fixtures are mounted, and the jobs or the workpieces which are to be machined or to be cut by the broach are held. The loading and unloading can be done automatically. Loading of the workpiece on the fixture and unloading of the, and this is continuously rotating. So you can find that the broach is moving to and fro, and this is continuously moving. So in one pass we can machine number of parts, number of workpieces mounted on these fixtures. So and this work is going on continuously as this is rotating. So this is a type of machine on which the small jobs or workpieces can be machined in large number, so it can be used for mass production. So this we have seen last time. Then next is the methods of broaching, that already we have seen: internal or hole broaching, external or surface broaching. So when the broaching is to be done internally to a hollow workpiece, or in hole, if you want to enlarge the diameter of the hole, if you want to finish the hole, then that is known as internal broaching. And if you want to cut the material from the surface of the workpiece externally, बाहेरून त्याला कट करायचा, बाहेरून मटेरियल कमी करायचं आहे वर्कपीसवरचं, इट इज नोन ॲज एक्सटर्नल ब्रोचिंग or surface broaching. Then on the type of movement of the tool, पुल म्हणजे त्याला ओढताना जर तो कट करत असेल तर इट इज पुल टाईप. जर त्याला पुश म्हणजे ढकल, ओढणे किंवा ढकलणे, पुश टाईप और पुल टाईप. सो पुल ब्रोचिंग अँड पुश ब्रोचिंग. So if broaching or cutting is done while pulling the tool, it is known as pull broaching. If it is done while pushing the broach, then it is known as push broaching. And last is the continuous broaching, that already we have seen. So these are the methods of broaching depending on various criteria. Then what are the merits of broaching? What are the advantages, or whenever we are using broaching, what are the merits of use of broaching, that we'll see. So broaching is faster than other machining operations. So we have seen that there are number of cutting points on the teeth of the broach. So in one pass we have seen that lot of material can be machined or cut from the workpiece. So naturally it will take less time, because is in shaper in case or in lathe a single point cutting tool is used, we have to take some number of cuts to reduce certain material from the workpiece. एखाद्या वर्कपीसमधून काही मटेरियलची लेअर आपल्याला काढून टाकायची असेल तर आपल्याला वेगवेगळ्या पासेस घ्यावं लागतील, नंबर ऑफ कट्स घ्यावं लागतील. पण याच्यामध्ये कसं आहे की याच्यामध्ये नंबर ऑफ टीथ्स हे थ्रूआउट दी लेंथ ऑफ दी ब्रोच वी हॅव गॉट. अँड जेव्हा आपण तो ब्रोच एखाद्या वर्कपीसवरून पास करतो तेव्हा आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक कटिंग पॉईंट, प्रत्येक टीथ हा कट घेत घेत जातो. आणि म्हणून कारण त्याचं जे डायमीटर असते ते ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग असते. सो पहिला टीथ कट घेतो, त्याच्यापेक्षा थोडासा मोठा असलेला दुसरा टीथ अजून कट घेतो. सो डिपेंडिंग ऑन दॅट एव्हरी टीथ is taking a certain cut on the workpiece, and hence we can say that in a specific time or a specific duration of time we can reduce lot of material, or we can do the machining faster than any other type of machining operation. So that is the first advantage, first merit of the broaching, that it performs the operation faster. It is a higher rate of production with more accuracy and better surface finish comparison on to other operations. आता जेव्हा आपण म्हणतो की इट वर्क्स फास्टर,
कारण एकाच पासमध्ये आपण खूप सारं मटेरियल बाहेर त्या वर्कपीसपासून बाहेर काढतो. सो हेन्स दी रेट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हायर. वर्कपीस लवकर ऑपरेशन होईल, कटिंग ऑपरेशनला वेळ कमी लागेल आणि रेट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हायर. ॲक्युरेसी जास्त राहील. का बरं ॲक्युरेसी जास्त राहील? कारण प्रत्येक टीथ हा छोटा छोटा कट घेतो आहे. सगळे टीथ मिळून एक मोठी लेअर बाहेर निघते आहे आणि शेवटचे जे टीथ आहे, काही टीथ ते फक्त फिनिशिंग ऑपरेशन करतात. म्हणजे कटिंग टीथ आहे, त्याच्यानंतर सेमी फिनिशिंग टीथ आहे आणि फिनिशिंग टीथ आहे. ते आपण पाहिलं ब्रोच. सो सेमी फिनिशिंग टीथ आणि फिनिशिंग टीथ हे एकदम कमी कट घेतील आणि त्याचा पर्पज काय आहे त्या टीथचा? ते फक्त फिनिशिंग ऑपरेशन करतील. म्हणजे आपल्याला मेटल कटिंग तर मिळूनच राहिलेलं आहे. वी आर गेटिंग दी मेटल कटिंग. वी आर गेटिंग दी मेटल कटिंग ॲट फास्टर रेट. ॲट दी सेम टाईम वी आर गेटिंग दी फिनिशिंग. सो ॲक्युरेसी विल बी मोर. म्हणजे तुम्हाला फिनिशिंगसाठी वेगळा कट घ्यायची गरज नाही. एकाच पासमध्ये वी आर गेटिंग मेटल कटिंग ॲज वेल ॲज फिनिशिंग. सो हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन विल बी देअर. ॲक्युरेसी विल बी मोर. बेटर सरफेस फिनिश विल बी देअर. फिनिशिंग ऑपरेशन त्याच्यासोबतच होते आहे, तर सरफेस फिनिशिंग ते आहे ते चांगलं राहील बाकीच्या ऑपरेशनच्या कंपॅरिझनमध्ये. अ सिंगल थर्ड मेरिट, अ सिंगल ब्रोच परफॉर्म्स बोथ रफिंग अँड फिनिशिंग ऑपरेशन. एकाच ब्रोच, आपल्याला माहिती आहे की त्या ब्रोचमध्ये समोरचे जे काही टीथ असतात दे आर मेंट फॉर मेटल कटिंग. सो रफिंग ऑपरेशन ज्याला म्हणतो, रफिंग म्हणजे काय की मॅक्झिमम मटेरियल कट करणे, त्याला रफिंग म्हणतो. आणि फिनिशिंग इज टू गेट ए बेटर सरफेस फिनिश. म्हणजे त्याच्यामध्ये मटेरियल कमी कट होईल पण जो सरफेस आपल्याला मिळेल त्या ऑपरेशननंतर तो फिनिश सरफेस राहील. सो एक तर ब्रोच जे आहे हे एकच टूल आहे ज्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे टीथ आहे. रफिंग टीथ आहेत म्हणजे जे मेटल कटिंगसाठी यूज होतात, सेमी फिनिशिंग टीथ आहे आणि फिनिशिंग टीथ आहे. सो एकच ब्रोच रफिंग आणि फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतो. सो दॅट इज अ advantage of this or merit of this. A single broach performs both roughing and finishing operation. Then next merit is cutting fluid can be applied more easily and effectively than other operation. आता आपण पाहिलं की जो ब्रोच आहे तो सरळ एखाद्या रॉडसारखा आहे आणि तो वर्कपीसच्या आतमध्ये किंवा वरून सरफेसवर तो पास होतो आहे. तर तिथं काही फारसं जिथं ॲक्शन होऊन राहिलेली आहे, जिथं पॉईंट ऑफ कटिंग आहे, जिथं कटिंग ॲक्शन होऊन राहिलेली आहे, तो जो एरिया आहे तो कंजेस्टेड नाही आहे. तिथे खूप साऱ्या गोष्टी नाही आहेत आणि म्हणून कटिंग फ्लुइड किंवा लुब्रिकंट किंवा कूलंट ज्याला म्हणतो आपण कटिंग फ्लुइड, ज्याचं अप्लिकेशन त्याला आपल्याला तिथे कटिंग फ्लुइडला अप्लाय करायचं आहे तर ते खूप इझिली किंवा इफेक्टिवली होऊ शकते. कारण जो सरफेस आहे तो मोठा आहे, ब्रोचही मोठा आहे आणि इट इज पासिंग ओव्हर दी वर्कपीस ऑर इनसाइड दी वर्कपीस डिपेंडिंग ऑन व्हॉट टाईप ऑफ ब्रोचिंग यू आर डुईंग, इंटरनल ऑर एक्सटर्नल. सो तो सरफेस मोठा असल्यामुळे वी कॅन अप्लाय दी कटिंग फ्लुइड व्हेरी इझिली. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ अप्लिकेशन ऑफ कटिंग फ्लुइड? इट ॲक्ट्स ॲज ए कूलंट. कूलंट म्हणजे जी हीट प्रोड्यूस होते आहे बिकॉज ऑफ दी कटिंग ऑपरेशन. इट रिड्युसेस दी हीट. हीट कशासाठी रिड्यूस करायची आहे आपल्याला? त्याच्या बऱ्याचशा गोष्टी आहे. हीट याच्यासाठी रिड्यूस करायची आहे की जो वर्कपीस आहे त्याचं जे टेक्स्चर आहे किंवा त्याची जी केमिकल कॉम्पोजिशन आहे, त्याच्या ज्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज आहे त्या खराब नाही झाल्या पाहिजे. टूल खराब नाही झालं पाहिजे. टूलचे जे वेगवेगळे अँगल आहे, कटिंग पॉईंट्स आहेत ते डिस्टर्ब नाही झाले पाहिजे. म्हणून जी हीट जनरेटेड जी आहे ती आपल्याला एखादा स्पेसिफिक लिमिटमध्ये ठेवावं लागेल आणि त्याच्यासाठी आपल्याला कटिंग फ्लुइड अप्लिकेशन करणं गरजेचं आहे. दुसरं पर्पज कटिंग फ्लुइडचा हा आहे की इट रिड्युसेस दी फ्रिक्शन. फ्रिक्शन रिड्यूस केलं की वेअर अँड टिअर कमी होतं, हीट जनरेशन कमी होते.
So application of cutting fluid is necessary whenever we are going for production or whenever we are going for operations for production of the workpieces. So here it is very easy to apply the cutting fluid. Then next merit is due to simplicity in operation, not operation, it is not required highly skilled operator. म्हणजे याच्यामध्ये हा जो ऑपरेशन आहे इतका सिम्पल आहे की जो वर्कपीस आहे तो स्टेशनरी आहे, ब्रोच इज पुश टाईप और पुल टाईप, किंवा ब्रोच इज पुश टाईप पुल टाईप अँड वर्कपीस इज मूविंग ॲज वी आर सीन इन कंटिन्युअस ब्रोचिंग, बट देर विल बी रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन वर्कपीस अँड द टूल अँड इट इज व्हेरी इझी. नो सच स्किल इज रिक्वायर्ड की तुम्हाला किती मायन्युटली ऑब्झर्व करायचं आहे किंवा काय. सो असं काही फारसं स्किल याच्यात लागत नाही, कारण जो ऑपरेशन आहे ते खूप सोपं आहे आणि सरळ आहे, सिम्पल आहे. सो दॅट्स वाय सिम्प्लिसिटी असल्यामुळं वी रिक्वायर अनस्किल्ड और वी कॅन से सेमी स्किल्ड अँड वी मे नॉट रिक्वायर्ड व्हेरी हायली स्किल्ड operator for this. So again reducing cost. Then better surface finish obtained because different teeth perform different operation. आता आपल्याला पाहिलं की 3 प्रकारचे टीथ असतात. रफिंग टीथ which are meant for the major cutting, which is meant for the roughing operation, semi finishing teeth and finishing. So 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे टीथ असल्यामुळे 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शन्स हे टीथ करत असतात. प्रत्येक टीथचं वेगवेगळं फंक्शन आहे, प्रत्येक टीथ हे वेगवेगळं काम करतो आहे आणि म्हणून सरफेस फिनिशिंग जो आहे ते आपल्याला बेटर मिळते बिकॉज डिफरंट टीथ परफॉर्म डिफरंट ऑपरेशन. प्रत्येक टाईपचे जे रफिंग ऑपरेशन आहे तर रफिंग टीथ करतील, सेमी फिनिशिंग करायचं असेल तर सेमी फिनिशिंग टीथ आहे मधात रफिंग टीथ आणि फिनिशिंग टीथच्या, आणि फायनल जे टीथ आहेत ते फिनिशिंग टीथ आहेत. they are not meant for removal of the material, they are meant for getting a better surface finish. So the functions of the teeth is defined and we can say that ज्याचं काम तो करतो आहे त्याच्यामुळं आपल्याला सरफेस फिनिश जे आहे ते चांगलं मिळू शकते. इंटरचेंजेबल कॉम्पोनंट कॅन मॅन्युफॅक्चर इन फास्टर रेट दॅन अदर मशिनिंग ऑपरेशन. आता इंटरचेंजेबल कॉम्पोनंट म्हणजे काय, व्हॉट इज इंटरचेंजेबिलिटी हे थोडक्यात सांगतो मी. इंटरचेंजेबल कॉम्पोनंट म्हणजे जसं आता एखादा वर्कपीस जो आहे तो आपण इथे अमरावतीमध्ये प्रोड्यूस करून राहिलेलो आहे आणि तो जो वर्कपीस आहे तो वर्कपीस कोणीतरी दुसऱ्या वर्कपीसशी जाऊन असेंबल होणार आहे, जो वर्कपीस कुठेतरी दुसऱ्या देशात प्रोड्यूस होऊन राहिलेला आहे. म्हणजे हा इथला जो आपला जो वर्कपीस आहे, जो आपण प्रोडक्ट आपण तयार करून राहिलेला आहे, तो प्रोडक्ट कोणातरी दुसऱ्या देशात प्रोड्यूस केलेल्या प्रोडक्टसोबत असेंबल होणार आहे. तो तितक्याच इझिली असेंबल झाला पाहिजे. प्रत्येक प्रोडक्ट हा तितक्याच इझिली असेंबल, जसं आपण पाहतो की नट आणि बोल्ट, की त्या नंबरचा नट हा कोणत्याही त्या नंबरच्या बोल्टला असेंबल होतो, आहे की नाही. ते झालं इंटरचेंज. सो नट हे वेगळ्या ठिकाणी प्रोड्यूस होऊन राहिले, बोल्ट हा वेगळ्या ठिकाणी प्रोड्यूस होऊन राहिला, पण त्याचे स्टँडर्ड डायमेन्शन्स जर हे व्यवस्थित अचीव झाले तर कोणताही नट कोणत्याही बोल्टशी असेंबल होऊ शकतो. दॅट इज व्हॉट इज इंटरचेंजेबिलिटी. म्हणजे आपण आपलं जे वर्कपीस आहे किंवा आपलं जे प्रॉडक्ट आहे हे आपण प्रोड्यूस केलं, ते आपण सप्लाय करून दिलं मार्केटमध्ये, तर ते कोणत्याही दुसऱ्या प्रोडक्टशी असेंबल होऊ शकतं. दॅट इज व्हॉट इज इंटरचेंजेबिलिटी. So the concept of interchangeability is the dimensions which we are achieved while operating are to the standard dimension. जे इंटरनॅशनली रिकग्नाइज स्टँडर्ड्स आहेत त्या डायमेन्शननुसार आपण आपले वर्कपीसेस बनवू शकतो आणि ते वर्कपीसेस किंवा ते जे प्रोडक्ट आहे हे इंटरचेंजेबल असू शकतात, कोणत्याही दुसऱ्या ठिकाणी प्रोड्यूस केलेल्या वर्कपीसशी असेंबल होऊ शकतं. तर धिस इज व्हॉट इज इंटरचेंजेबिलिटी, कन्सेप्ट ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी. आणि हे कॉम्पोनंट्स इंटरचेंजेबल कॉम्पोनंट्स, जे कॉम्पोनंट्स दुसऱ्या कॉम्पोनंट्सशी
दुसऱ्या देशात प्रोड्यूस केलेल्या कॉम्पोनंट्सशी असेंबल होणार आहेत, ते इझिली असेंबल होऊ शकतील. आणि धिस कॅन बी डन व्हेरी इझिली विथ दी हेल्प ऑफ ब्रोचिंग मशीन. सो इंटरचेंजेबल कॉम्पोनंट कॅन मॅन्युफॅक्चर इन फास्टर रेट. म्हणजे आता मास प्रोडक्शन आहे, आपल्याला रेट ऑफ प्रोडक्शनही खूप फास्ट पाहिजे आहे आणि इंटरचेंजेबल पण असला पाहिजे, तो दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन असेंबल पण होऊ शकला पाहिजे. इंटरनॅशनली स्टँडर्ड्सला आपल्याला त्याला प्रोड्यूस करायचा आहे. सो धिस थिंग्स कॅन बी डन very easily on broaching compared to other type of machining operations. So these are what the merits or the advantages of broaching machine. Now there are certain disadvantages also, or we can say there are certain demerits also. What are that demerits that we are going to see? So first is broach is a single purpose tool. आता आपण पाहिलं की लेथवर जसं सिंगल पॉईंट कटिंग टूलने आपण टर्निंग करतो, तर लेथवर आपण टर्निंग करतो. वेगवेगळे कोणतेही ऑपरेशन, स्पॉट फेसिंग असो किंवा तुमचं ग्रूविंग असो किंवा थ्रेड कटिंग असो, इंटरनल थ्रेड कटिंग असो, नर्लिंग असो, सो मेनी थिंग्स वी कॅन डू ऑन दी लेथ. पण ब्रोचचं तसं नाही. ब्रोचमध्ये एक तर आपण सरफेस फिनिशिंग करू शकतो किंवा होलचा एनलार्जमेंट किंवा इंटरनल ब्रोचिंग करू शकतो. ह्या दोनच गोष्टी आपण, दुसरं ऑपरेशन याच्यावर करू शकत नाही. म्हणून हा जो टूल आहे ब्रोच, हा सिंगल पर्पज टूल आहे. इट इज यूज फॉर रिमूव्हल ऑफ द मटेरियल ॲज वेल ॲज गेटिंग ए बेटर सरफेस फिनिश. बस एवढंच याचं काम आहे. दुसरं हा काम करू शकत नाही. याला दुसरं ॲप्लिकेशन, आपण दुसऱ्या ॲप्लिकेशनला आपण ब्रोच यूज करू शकत नाही. सो ब्रोच इज अ सिंगल पर्पज टूल दॅट प्रोड्यूस ओनली वन टाईप ऑफ सरफेस. एकाच टाईपचा, म्हणजे मटेरियल कट करणे आणि त्याला फिनिश करणे, हे एकच काम तो करू शकतो. सो डिफरंट टाईप ऑफ सायझेस ऑफ ब्रोचेस रिक्वायर्ड. आता होल आहे, होल मोठा असेल आणि आपल्याला छोट्याशा बारीक डायमीटरच्या ब्रोचशी आपल्याला काम करायचं, तर त्याला खूप वेळ लागू शकतो आणि इट मे नॉट बी इकॉनॉमिकल ॲज फार ॲज टाईम कन्झम्पशन इज कन्सर्न. So if the hole is bigger, we may require a bigger diameter broach. So ब्रोचिंग हे वेगवेगळ्या डायमीटरचे पण आपल्याला लागू शकतात आणि म्हणून ते कॉस्टली आहे, त्याचा डिमेरिट आहे. सो इट इज अ सिंगल पर्पज टूल. द इनिशियल कॉस्ट ऑफ ब्रोच इज व्हेरी हाय. आता आपल्याला माहिती आहे की जो ब्रोच आहे हा याची लेंथ जास्त आहे, याच्यावर खूप सारे टीथ दिलेले आहे. प्रत्येक टीथ हा कटिंग टूल म्हणून यूज करून आपण ॲक्ट करून राहिलेला आहे. काही टीथ त्यातले फिनिशिंग आहेत, काही सेमी फिनिशिंग आहेत. सो हे जे हा जो एवढा मोठा जो ब्रोच आहे, एवढ्या लांबीचा, त्याला शँक आहे, त्याला कॉलर आहे, त्याला समोरचा पायलट आहे आणि नंबर ऑफ टीथ्स आर देअर. सो इतक्या लेंथचा जो हाय स्पीड स्टील्सचा किंवा कार्बाईड स्टीलचा किंवा कार्बाईडचा आपल्याला टूल खूप महाग पडू शकतो. सो इनिशियल कॉस्ट जी आहे ब्रोचला लागणारी ती खूप जास्त असू शकते. सो इनिशियल कॉस्ट ऑफ ब्रोच इज व्हेरी हाय. दिस इज अगेन ए डीमेरिट और डिसएडवांटेज ऑफ दी ब्रोच और ब्रोचिंग टूल. देन थर्ड इज ऑलमोस्ट ऑल जॉब नीड फिक्शन इन ब्रोचिंग. आता ब्रोचिंगमध्ये ब्रोचिंग जो आहे तो त्या वर्कपीसवर फिरतो आहे. आता वर्कपीस हा ब्रोचच्या रिलेटिव्ह व्यवस्थित लोकेट झाला पाहिजे, व्यवस्थित क्लॅम्पिंग झालं पाहिजे आणि तो रिजिड राहायला पाहिजे, त्याच्यात व्हायब्रेशन नाही आले पाहिजे वर्कपीसमध्ये. म्हणून वर्कपीसला आपल्याला इझिली लोकेट पण करायचं आहे, क्लॅम्प पण करायचं आहे आणि त्याला स्टेबल पण ठेवायचं आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी कधी शक्य होतील, जर तो व्यवस्थित क्लॅम्प झाला, व्यवस्थित लोकेट झाला, व्यवस्थित बॅलन्स असला, म्हणजे त्याच्यात व्हायब्रेशन किंवा शॉक नसले, तर हे पॉसिबल आहे फक्त फिक्स्चरच्या साहाय्याने. फिक्स्चर हे अशी गोष्ट आहे की ज्यात तो वर्कपीस ढकलून दिला की तो आपोआप लोकेट होतो, आपोआप क्लॅम्प होतो आणि आपोआप स्टेबल पण राहतो. सो फिक्स्चर इज टू बी यूज्ड इन ब्रोचिंग.
सो इट इज अगेन ॲडिंग कॉस्ट ऑफ मशिनिंग. फिक्स्चर जर आपण यूज केलं तर मशिनिंगची कॉस्ट वाढेल. सो ऑलमोस्ट ऑल जॉब नीड फिक्स्चर इन ब्रोचिंग, thus added the further cost. Cost is added. So this is again a demerit or disadvantage of broaching. Tool sharpening is difficult and expensive. Very obviously. टूल जे आहे याच्यावर कटिंग पॉईंट्स जे आहे हे खूप सारे आहे, खूप सारे टीथ आहेत. तर आता एव्हरी टूल when it is working, when it is machining, when it is cutting over a period of time, because of the invariant factors, there will be friction, there will be heat generation and there will be wear and tear. किती तुम्ही काळजी घेतली, कटिंग फ्लुइड यूज केलं, कटिंग कंडिशन्स एकदम प्रॉपर ठेवल्या, कट एकदम आयडियल मशिनिंग पॅरामीटर्स सगळे ठेवले, तरीही ओव्हर ए पिरियड ऑफ टाईम दी टूल इज सब्जेक्टेड टू wear and tear. And when it is subjected to wear and tear, after some period of time it requires sharpening, ज्याला म्हणतो आपण. जसं आपण घरी चाकू आपण वापरतो तर काही दिवसानंतर तो चाकू ब्लंट होतो, तर आपल्याला त्याला धार लावावी लागते. सेम इज द केस हिअर. आता इथं हा कंटिन्युअस वर्क करतो आहे, तेही याला मेटल कटिंग करायचं आहे. सो ओव्हर ए पिरियड ऑफ टाईम इट विल रिक्वायर शार्पनिंग. आणि शार्पनिंग जे आहे ते याच्यामध्ये खूप क्रिटिकल आहे, खूप जास्त डिफिकल्ट आहे आणि एक्सपेन्सिव्ह पण आहे. कारण याच्यामध्ये कटिंग पॉईंट्स हे खूप सारे आहे, प्रत्येक टीथ हा कटिंग ऑपरेशन करून राहिलेला आहे. तर याला शार्पनिंग करणं किंवा याला रिग्राइंड करणं टू रिस्टोर इट्स कटिंग एजेस विल बी व्हेरी डिफिकल्ट अँड व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह टू. सो दिस इज अगेन ए डीमेरिट ऑफ ब्रोच. ज्यावेळेस आपण म्हणतो की हा खूप सारं मटेरियल एकाच वेळेस काढू शकतो, हा मशिनिंग ऑपरेशन फास्टर करू शकतो, त्याच वेळेस आपल्याला हे पण पाहायचं आहे की याचा मेंटेनन्स पण खूप डिफिकल्ट आहे. कारण याचा जे शार्पनिंग आहे, रिशार्पनिंग आहे, हे खूप डिफिकल्ट आहे, एक्सपेन्सिव्ह आहे, क्रिटिकल आहे. देन नेक्स्ट इज ब्लाइंड होल्स कॅनॉट बी इझिली प्रोड्यूस थ्रू ब्रोचिंग. ब्लाइंड होल्स म्हणजे जे आतमध्ये आहे, खूप जे दिसत नाही वरून, अशा होल्सचं मशिनिंग करणं ब्रोचच्या साहाय्याने डिफिकल्ट जातं. कारण तिथपर्यंत तो ब्रोच पोचला पाहिजे, तो आतमध्ये गेला पाहिजे. सो ब्लाइंड होल्स, वर्कपीसमध्ये आतमध्ये कुठेतरी होल आहे आणि ते ग्राइंडिंग करायचं आहे किंवा त्याचं मशिनिंग करायचं आहे. सो इन दॅट सिच्युएशन इट मे बी डिफिकल्ट ऑर क्रिटिकल to use a broach. So these are the demerits of the broaching or broaching operations. The few applications of broaching, we can say have broaching जे आहे कुठं कुठं यूज होऊ शकतो. तर याच्यामध्ये बेरिंग कॅप्स आहेत, सिलेंडर हेड आहे. सिलेंडर हेड म्हणजे जे IC इंजिनमध्ये किंवा व्हेकल्समध्ये जे पिस्टन सिलेंडर आपण यूज करतो, सगळ्या व्हेकल्समध्ये, ऑटोमोबाईल्समध्ये, IC इंजिन्समध्ये सिलेंडर अँड पिस्टन वी यूज. सो सिलेंडर हेड जे आहे ते सिलेंडरचं आतलं जे डायमीटर आहे दॅट इज व्हेरी क्रिटिकल अँड इट इज टू बी मशीन्ड व्हेरी प्रॉपरली, राईट. इट शुड बी हॅव ए ग्रेट फिनिशिंग ऑल्सो. आणि त्याचं जे डायमीटर आहे, आता सिलेंडर आपण अमरावतीत प्रोड्यूस करून राहिलो आणि पिस्टन आपण बाहेरच्या देशातून मागवून राहिलो, तर ते पिस्टन त्या सिलेंडरला एक्झॅक्टली असेंबल झालं पाहिजे, आहे की नाही, तरच ते कामाचं. अदरवाईज इट विल बी वेस्ट. सो अचिविंग दी रिक्वायर्ड डायमेन्शन टू दॅट ॲक्युरेसी इन दी parts or the components which are of prime importance is necessary, and that can be done with the help of broaching. So cylinder heads, turbine blades, ज्याचा अँगल्स आणि ते सगळं सेटिंग हे फार इम्पॉर्टंट असतं. टर्बाईन ब्लेड्स, एअरक्राफ्ट इंजिनचे जे पार्ट्स आहेत ज्याच्यामध्ये मशिनिंग इज ऑफ प्राईम इम्पॉर्टन्स, हे सगळे सॉफिस्टिकेटेड जे पार्ट्स आहेत ज्याचं मशिनिंग दुसरीकडे आपण दुसऱ्या मशीनच्या सहाय्याने करू शकत नाही, कारण ते खूप क्रिटिकल आहे, ते खूप
ते जे मेटल आपण यूज करतो आहे ते मटेरियल काहीतरी अलॉय किंवा स्पेशलाइज टाईपचं मटेरियल आहे, ते आपण या ब्रोचिंगच्या सहाय्याने मशीनिंग करू शकतो इझिली. बुशिंग आहे. बुशिंग इज फॉर दी ॲब्सॉर्प्शन ऑफ शॉक्स अँड व्हायब्रेशन्स. वी कॅन यूज बुशिंग एरविरे, जे सस्पेन्शनमध्ये इकडे तिकडे जिथे जिथे शॉक्स आणि व्हायब्रेशन्स येतात मशिनिंगमध्ये किंवा कोणत्याही इक्विपमेंटमध्ये, तिथे तिथे आपण बुशिंग यूज करतो. कनेक्टिंग रॉड आहे. कनेक्टिंग रॉड इज यूज फॉर कनेक्टिंग दी क्रँक विथ दी पिस्टन. पिस्टन जे सिलेंडर हेडमध्ये मूव्ह होते आहे, त्या पिस्टन आणि क्रँक जी गोल फिरते आहे, त्या क्रँकच्या मधात काय असतं? कनेक्टिंग रॉड. सो ऑल दीज पार्ट्स दे आर व्हेरी क्रिटिकल. दे आर रिक्वायर्ड टू बी used, or they are very sophisticated. and एकच वेळा बनवायचा आहे तो आपल्याला, आणि तो व्यवस्थित परफेक्ट बनला पाहिजे, आणि त्याचं जे मटेरियल आहे ते पण खूप कॉस्टली आहे. सो ह्या सगळ्या गोष्टी, सिलेंड्रिकल ब्लॉक आहे, बेरिंग बॉडी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी खूप प्राईम इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत, क्रिटिकल आहेत. याचं प्रोडक्शन पण खूप डिफिकल्ट आहे. सो ह्या सगळ्या गोष्टी जिथे जिथं आपण ह्या गोष्टी वापरतो, यूज करतो, ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी आपल्याला ब्रोचिंग हे ऑपरेशन असं आहे की ज्याच्यामध्ये आपण व्हेरी इझिली वी कॅन परफॉर्म दिस कटिंग ऑपरेशन्स ऑन दिस टाईप ऑफ सॉफिस्टिकेटेड वर्कपीसेस ऑर प्रोडक्ट्स. सो ब्रोचिंग इज दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज ए स्पेशल पर्पज मशीन, ऑर वी कॅन से ब्रोचिंग जे आहे हे त्याचा जो पर्पज आहे तो कमी आहे. मटेरियल कट करण्यासाठी यूज होते आणि फिनिशिंगसाठी यूज होते. पण in such cases where the sophisticated machining is required, we use broaching. So this completes your broaching and the third unit of the syllabus. The next unit, that is milling, section B, milling, then slotting, planer, shaper, grinding. Milling is a separate unit, milling operations, and the unconventional machining. So these are the three units which we are going to see in the section B. So that will start in the next video. So these are some profiles shown here which can be machined with the help of broaching operation. So this is what is the broaching machine, broaching tool, then broaching applications, broaching operations, then the advantages and disadvantages of use of broach or broaching. So next time we'll start with the milling. Thank you.